अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरता वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि शैइन सिक़ालतन व सिक़ालतुल क़ुलूबि ज़िक्रुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़मा इज़्ज़तमंदो संग च द इंसानी जिस्म और बदन द बक़ा द पार रूह ज़रूरी दे दा रंग दे पूरा कायनात द बक़ा द पार द अल्लाह ज़िक्र और याद ज़रूरी दे तन सो पोरे च पदे कायनात के दा अल्लाह नुम गस्तले की के दा निज़ाम बदा गसी चली और च कलम दा अल्लाह नुम गस्तल बन शु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदा चले दल निज़ाम दर हम बरन कर सब ख़त्म की दा अल्लाह नबी फरमाई ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युक़ाल फ़िल अर्द अल्लाह अल्लाह तरा वक्त बोरे बा क़यामत न राज़ी दाज़मा का आसमान दा निज़ाम ब चलेगी तरसों पोरे जब पदे मखदज़मा का यो कसम अल्लाह अल्लाह वेलो वाला मौजूद भी नो मंगा वो चे दा आसमान बेस्तन उलाड़ दे दा देस्तनी निश्ते वली निश्ते दा देस्तन निश्ते कन अल्लाह हबीब फरमाई अल्लाह अल्लाह वयुन के दा देस्तन दा चे दे ख़त्म शी अल्लाह अल्लाह वेल ख़त्म शी अल्लाह बदराव गुर्ज़े अरसा बतबा की ख़त्म बेकी तो पूरा कायनात द बक़ा द पारा द अल्लाह ज़िक्र और याद दा ज़रूरी दे दका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वही तरसों पोरे चिकल यो पोबो के मये दे द अल्लाह नुम अखली द अल्लाह ज़िक्र कई आगा वक्त पोरे दे दखकारी पजाल के बिल्कुल नन खली दे अलरान खली चिकल द अल्लाह ज़िक्र प्रीदी द अल्लाह दे याद न गाफिल शी दखकारी पजाल के दे बेराउन खली पकोंडा के राउन खली दा अल्लाह हबीब फरमाई आओ वो न वही तराग वक्त पोरिश नहीं सरसब्द शादाबई ताज़ा तरो ताज़ा उलाड़ी तरसो पोरिश दा अल्लाह यादई और चकल दा वो न दा अल्लाह दा ज़िक्र न गाफिल शी दा अल्लाह याद न गाफिल शी दा अल्लाह ज़िक्र प्रीदी दा उच्च शी आओ काकारा शी तबर वर ताड़म की रावे गुर्ज़ई तख्ती तख्ती की माते की या वाला तबर राचई और तरसो पोरे चदा बिल्कुल लुंदई उचई निज़दे वाला नाराज़ी दगा रंगे उबो नबी अलैहिस्सलाम फरमाई दा उबो चरवानी वही दा अल्लाह ज़िक्र कई दा अल्लाह यादई और चकल दा उबो दा उदरेगी दा अल्लाह ज़िक्र प्रीदी दा अल्लाह दा याद न गाफिल शी दा उबो चे दा खाशी दा बदबूयश और बस खाशी बदबूयश और दा रंगे मरगई चे तरसों बोरे अल्लाह यादई दा अल्लाह ज़िक्र कई नो खकारी दानी शिखकार कोले दखकारी डज बखताजी दखकारी पडज माने न लगी और चिकल अदा अल्लाह द याद न गाफिल शी ता अल्लाह हबीब फरमाई तब या पगोले पडज और पगशी बांधे उलेगी दे जवान ख़त्म शी द पूरा कायनात द बक़ा द पारा द अल्लाह याद द ज़रूरी दे नो द अल्लाह ज़िक्र सर द हर यो चीज़ हयात और जवन दा तड़ले दे वाबस्ता दे और सिर्फ दाना बल्कि दामुंगा च सुमरा इबादत को नेक आमाल को
د دې ټولو اعمالو د عباداتو هغه جان او روح دام د الله یاد دی، د الله ذکر دی. د ټولو عباداتو چې کوم روح دی او جان دی دا د الله تعالی ذکر دی. تاسو ته یو څو مثالونه درکوم. د مونږه مسکو نو که دا مسک د الله یاد سره مونږه کوو، استحضار سره، توجه سره، نو دغه موز دا به موز وي، دا به جاندار وي. او قرآن چې د دې کم اثر ذکر کړی دی انو هغه اثر به په دې مرتب کېږي. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. دا موز به د بېحیایۍ او د بدو کارونو خبرونه به انسان منې کوي چې دا موز د الله یاد سره دا به جانداري بیا په دې باندې به اثر مرتب کېږي کوم چې الله ذکر کړی. او دغسې مونږ روژه نیسو نو روژه که د الله یاد سره نیسو نو دا روژه به روژه او دا به جانداري. او که دا د الله یاد سره نی غفلت سره نو دا روژه بیا روژه نه ده، دا بې جانه ده، بې روحه ده. دې باندې به اثر نه مرتب کېږي، هغه فایده به نه ورکوي کم چې الله ذکر کړی ده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. د روژې ثمره هغه څه ده؟ تقوا ده. نو چې دا د الله یاد سره نو دا ثمره به مرتب کېږي. او چې روژې کې د الله یاد نه وي دا روژه بې جانه ده، بې روحه ده، دې کې به هغه اثر نه وي. دغسې مونږ تاسو حج کوو نو چې حج مونږ د الله یاد سره کوو نو دغه حج به جانداري، دا به د انسان په زندګۍ کې انقلاب برپا کوي. دغه حجي صاحب د حج نه واپس راځي د زندگی به بدلی، زندگی به ژوند به بدلی. چې دا حج د الله یاد سره کړی، استحضار سره کړی، توجه سره کړی، په ژوند کې به صرف د حج سره انقلاب راځي. او کدا نی نو حج به بې جان وي. اکم اثرات چې په دې مرتب کېږي هغې نه بالکل خالی وي. نو د ټولو السلام نه تپوسو شو، ای د الله حبیبه مزګزارو کې کم یو مزګزار د ټولو نه زیات بهتر دی؟ د الله حبیب ورته وایي چې کم د الله ذکر ډیر ډیر کوي، چې کم د الله ذکر ډیر کوي دا مزګزاره بهتر دی. بیا دې نه تپوسو شو، ای د الله حبیبه په روزهدارو کې کم یو روزهدار د ټولو نه زیات بهتر دی؟ د الله حبیب فرمایي کم روزهدار چې د ټولو نه زیات ذکر کوي دی بهتر دی. او بیا ته نه تپوسو شو، ای د الله حبیبه کم یو حاجی د ټولو نه زیات بهتر دی؟ الله حبیب فرمایي چې څوک کم یو حاجی د ټولو نه زیات ذکر کوي دی د ټولو حاجیانو کې بهتر دی. بیا د الله حبیبه کم مجاهد بهتر دی؟ وایي کم نبی علیہ السلام فرمایل چې کم یو مجاهد د الله ذکر کثرت سره کوي دی په ټولو کې بهتر او غوره دی. نو په دغه مجلس کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه هغه هم ناست دی. دا خبره اوري دا مجلس کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته وایي و د خطاب زویا ټول خیر خدای ذکر کوونکو وړو میدان خودی وه وی ټول په مزګزارو کې چې کم ذکر کون کې دغه بهتر دی، د ټولو نه غوره دی. روزهدارو کې چې کم یو روزهدار روزه نیونکی د ټولو نه زیات ذکر کوي هغه پکې غوره شو. کم یو حاجي صاحب چې ټولو نه ذکر زیات کوي هغه حاجي صاحب بهتر دی. هغه مجاهد د ټولو نه بهتر دی چې ذکر کوي. میدان خو ټول دی وړو، ټول خیر خدای وړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بالکل صحیح خبره ده، بالکل صحیح خبره ده. نو بهرحال د هر عبادت جان او روح دا د الله یاد دی. تاسو اندازو لګوي مونږه موږ کوو نو د موږ نه مخکې الله یادولی او دا رنګ د موږ په میانس کې الله یادولی او د موږ نه پس هم الله یادولی، د موږ نه مخکې الله یادولی
اللہ تعالیٰ سے فرمائی وذکر اسم ربه فصلى زما بنده زما نوم واغسته د خپل رب نوم واغسته فصلى او بیا موضوع کو اول با الله اکبر وای د الله نوم به واخلي بیا به موږ شروع کی نو د موږ شروع اغم د الله په نوم سره او د موږ درمیان کې د الله یاد اقیم الصلاة لذکری موږ قائم کا زما د یاد د پاره د موږ په دوران کې د الله یاد او بیا چې کله د موږ نه فارغ شي موږ دې وکړو بیا بسکه بیا بم الله تعالی یادې اذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم وای چې کله د موږ نه فارغ شي نو بیا هم د الله ذکر کوه په ولاړه په ناسته او په ملاسته د موږ نه مخکې د الله ذکر د موږ دوران کې د الله ذکر د موږ نه پس هم د الله ذکر په هر حال کې به الله یادې او دارنګې موږ د جمعې موږ کو الله رب العزت څه فرمایي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وای چې کله د جمعې د موږ اذان شي فاسعوا الى ذکر الله د الله ذکر طرف ته منډه کړه د جمعې موږ ته څه وایي وای جمعې موږ لزا نو دا نه وایي چې د جمعې موږ لزا وایي د الله ذکر له په منډه منډه لاړ شي د جمعې د موږ دې ته د الله تعالی ذکر وایي او بیا وای چې کله د جمعې د موږ نه فارغ شنو بیا بس کې نو الله تعالی فرمایي اذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله او واذكروا الله كثيرا و چې کله د موږ نه فارغ شوي انو د رزق په تلاش کې ولګا خدا خبر اوره رزق بغټي خدا الله ذکر بغور ډیر کې فذكروا الله كثيرا الله بغور ډیر ډیر یادې بیا د جمعې موږ لزن وي د الله ذکر الله شه جمعې موږ چوکې نو بیا هم د الله په ذکر کې مشغول شي هر حال کې د الله تعالی ذکر حکم دی بس هر وخت ما یادو چې ما یې نه کې بس او دا رنګ موږ د دین د دعوت کار کو د دعوت او تبلیغ نو د دین د دعوت او تبلیغ هغه بنیاد او روح دم د الله ذکر د پوره تبلیغ بنیاد او روح چې د نو دم د الله ذکر دم د الله قران وې د ځان نه نو هغه څنګه الله رب العزت چې کله موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام له تشکیل کو فرعون سره سخیریګل نو الله رب العزت ورته تبلیغیان وی آداب گش کنه نو الله ورته آداب گش هم بیانې الله تعالی ورته څه فرمایي الله رب العزت ورته فرمایي فقولا له قولا لینا خبره ور سره نرمۍ سره کوي سختۍ سره دعوت ور کوي ولا خلک نرمۍ سره نرمۍ سره به خبره کوي دا ړومبنه آداب گش او دویم آداب گش الله رب العزت ورته دا وایي ولا تنیا فی ذکری او زما په ذکر کې به رسوستی نه کوي تبلیغ لزی په لار باندې بم ذکر دغه ټیم هم چې یو کس خبره کوي نو بل و ذکر کوي په دې ټوله لار کې ځکه تبلیغیان سوي وای په هزار ځای کې به دعا وکړو او بیا چې د درې مې کلمې په ذکر سره بزو دا د دې حکم الله کړی دا مشران هم د دې آیت نه راوباسلي دا الله ذکر وکي او یو کس دلته بیا ذکر تکې نه ولي یو کس خصوصي ذکر ته دلته کې نه ولي چې تمام هغه ټول کرنٹ به مونږ لراکې ګوره ټول کار وګوره ټول کار ستا کې دی تب توجه سره ناسته ذکر او مونږ بسې بدا کرنٹ را لېږي نو یو کس سپیشل ذکر تکې نه ولي او بیا چې زایم نو وای ذکر وکوي درې مې کلمې په ذکر سره بځي دا د ټول تبلیغ یو امیر صاحب خبره کوله مشران بارک زم مشرانو کې سو چرته یو مولانا احسان صاحب یا سو یغي غش باندې وته یو ملګری چې دنو هغه ذکر تکینو عملګری ذکر تکینو نو ایدای چې بهر وته نو چام خبره وونه ریدا یو قسم نه اختیار نشو وی چیرې اول څه چللې
سو کوم خبره نه اوري نو سناشنا کاروش چرال وير څه چل بئی سو کو تای د زمون په دې عمل کې هغه چرال نو هغه کم کسه چې ذکر تا کې نو له د محله کسانو سره غپ لګو ودا کچل لیکن چې ولې کار نه کی ستا کار وای چې نو خلکو سره خبره تر نه داټه تم صرف او صرف ذکر کې بس دا کار نو ذکر دومره لوی نن الله رب العزت ورته سوی ولا تنیا فی ذکری او ذکر کې بغیر سستی نه کوي ذکر ډیر کثرت سره کوي مضبوطیا سره به ذکر کوي نو دیو جنا فرمای چې د داعی رابطه چې څومره الله سره زیاته مضبوطه وي دومره به د داعی په دعوت کې تاثیر وی اثر وي او چې د داعی رابطه الله سره کمزور شوا انو دا د دعوت کې به هم کمزورتي آئی کې به تاثیر به پکې نه بیا چې خپل الله سره رابطه مضبوطه وي نو رابطه به بس سره مضبوطي الله په ذکر سره او اوس دیمه مرحله ده دعوت خو دې ورکو د الله دین طرف ته او مخاطب په خبره پوه نشو هغه انکار وکړو خبره وانه غستا الله تعالی وای اوس په بل جوابانه پوهه اوس په بل جوابانه پوهه تور راواله اوس دویم سټپ کې بیا جهاد دی نو چې کله بیا التم ذکرو اوس چې کله مخامخ شوي نو الله رب العزت فرمای په دویم مرحله کې اذا لقیتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وای چې کله ډلې ته مخامخ شوي میدان جنگ کې فاثبتوا نو خپل قدمونه مضبوط کړئ قدمونه به سره مضبوطیږي واذكروا الله ذکرا کثیرا دا الله ذکر خډیر ډیر کو میدان جهاد کې مجاهد ته وای چې ذکر لزور ورکا سورہ انفال کې الله تعالی ذکر کوي مجاهد ته وای چې ته ذکر ډیر ډیر کو دیو جن چې کم صحیح مجاهدین دي په زورګونو باندې ذکر کوي په زورګونو باندې کمپلیکس صحیح مجاهدین دا یو غټ هتیار د الله ذکر دی چې کله هم کم ځای کې اٹیک کوي حمله کوي اول د الله تعالی ذکر بزرګونو هر یو مجاهد کثیر تعداد سره اول ذکر وکي بیا دا غینه پس او میدان جهاد کې د الله تعالی ذکر ځکه چې کار وکیږي الله تعالی فرمایي په ذکر کثیر سره په ذکر سره د الله امداد متوجه کی او دا رنګ منګه حج لزو د حج دوران کې منګه بسکو الله تعالی فرمایي فذكر الله في ايام معدودات د حج دا یو سورہ دې په دې کې د الله ذکر ډیر کوي د حج دوران کې هم د الله ذکر ډیر کوي او بل ځای کې بیا الله تعالی فرمایي چې د حج د مناسک دې پوره کړل فاذا قضيتم مناسککم فذكروا الله چې کله د حج مناسک دې پوره کړل انو بیا هم د الله تعالی ذکر کوي او د دې نمخ کې اذا افستم من عرفات فاذكروا الله چې کله د عرفات نه روان شوي انو بیا هم د الله ذکر کوو عرفات نه روان شوي هم د الله ذکر کوو او چې احکامات دې ټول پورا کړل و اذا قضيتم مناسککم فاذكروا الله آیا احکامات دې پورا کړل دې نه پس اوس بس کومه الله وي اوسم خډیر ډیر ذکر کوو د حج په شروع کې هم ذکر په درمیان کې هم ذکر او چې حج دې پوره کړو بیا هم ذکر نو د قران د دې آیتونو نه تاسو ته دا خبره ثابت شوه چې زمون سوره احکامات دي څومره اعمال دي د دې ټولو روح چې دنو د الله تعالی ذکر دی ټولو روح د الله تعالی ذکر دی نو چې د الله ذکر وي په دا اعمالو کې به روح وي جان وي جاندار وي او چې کم اثراتو
الله رب العزت وعده کړی دا دغه اثرات به موږ تاسو ته نصیب کیږي. روزه چې رمضان ختمیږي مونږ کې به کامله تقوا راغلي. دا رنګ چې موږ کوم کم یو کس 15 وخت موږ شروع کی او په صحیح طریقې سره د الله په یاد سره د ژوند کې بارس طرز تبدیلی راځي. نو چې دا اعمال مونږه کوو تبدیلی نه راځي، اثرات نه مرتب کیږي، دا د الله د ذکر نه خالی دي. زموږ اعمال د الله د یاد نه خالی دي، دی وجه نه اثرات نه مرتب کیږي. د ټولو اعمالو او د عباداتو اصل جان دا د الله یاد دی. د دې وجه نه د الله ذکر کثرت سره پکار دی. نو چې کم خلق د الله ذکر کثرت سره کوي دا کسان چې نو دا عقلمند انسان دا دي. موږ نشو تاسو کې عقلمند څوک دی؟ نو څوک ورته سوې چا سره چې مال او دولت ډېری، د چا سره لوی عہده خاوند دي او کاروبار په ترقی باندې دا هوښیار دی. الله رب العزت څه فرمایي؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. پدې کې نخې دي د عقل د خاوندانو د پاره، عقلمند خلکو د پاره. عقلمند څوک دي؟ الذين يذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. چې څوک په ولاړه باندې، په ناست باندې، په ملاسته، په هر حال کې الله تعالی یادوي، دا عقلمند خلک دي. الله تعالی عقلمند دی ته وایي چې هر وخت الله تعالی ذکر کوي. او دا رنګ دا حال د صحابه کرامو په اس حال کې الله نه دی ير کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا خو بالکل سم سړی دي کنه، ناران دي. رجل وای سړی شکنه ځان کې سړی تو پیدا کا. الله تعالی دې د پاره د رجال ټکي استعمال کړي. دا داسې ناران دي چې اغستل خرصول تجارت بیع شرا پدې کې داسې نه مشغوله کیږي چې د الله تعالی د ذکر نه غافل شي. بل کاروبار هم کوي، تجارت هم کوي، خو خپل رب یادي. بل رب نه تجارت او اغستل خرصول دې د الله تعالی د یاد نه غافل کوي. په عام حالاتو کې الله یادي او دا رنګ کاروبار هم کوي او دا رنګ زمیندار هم کوي، اغستل خرصول هم کوي او توجه الله تعالی ته. نو داسې خلک شته د الله تعالی اولیاء په ظاهر باندې مخلوق سره لاس او خپې او سترګې او ژبه د دنیا کې مخلوق سره مشغولې او زړه د الله یاد کې مشغولې. دا د الله تعالی اولیاء دا نیکان خلک چې اس حال کې خپل رب نه یې رہی. یو بزرگ نه چاته پوسو کو وای په موس کې درلا د غیر الله خیال راځي. نو هغه ورته وای نره له په موس کې د غیر الله خیال راځي، نره د موس نه بهر د غیر الله خیال راځي. د الله نه علاوه خیال وای نه په موس کې راځي نه موس نه بهر راځي. دی وجنه مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې کله یو سالک کثرت سره ذکر کوي دا ذکر دومره راسخ شي د پزړه کې وای کدل بیا زر کاله عمر ورکې او ډېر په تکلف سره د الله تعالی ایرول غواړي. نو زر کاله کې به الله ایر نکي، په زر کاله کې به الله ایر نکي، په زور کده وای جزا الله تعالی ایر کوم. یو جن یو بزرګ دومره د الله تعالی هر وخت ذکر د الله تعالی طرف ته دیان دومره زیات چې هغه خوب او آرام ختم شي. دومره د الله تعالی او حضوري کیفیت په دومره زیات غالب. نو د روح خو مزي خو بدن ټول زور خو بدن لذي، روح خو په دغه حال کې مزي. نو بار حال نه ډوډۍ ته زړه کیږي او نه بل څه ته بس صرف د الله. نو اخره کې وی چې یار چې لغون ته کې ما ته آرام ملاو شي چې زله غافل شم د الله. وې زخکار لا بلار شم څنګه آسانو سره ملګرو سره افکار لا لړ. نو ښکار ان کو د ښکار په دوران کې یو سکند د پاره د الله نه غافل نشو. انو بیا وای په جړه شو وای یا الله دا کس د ټوله زندګۍ ګناهونه معاف کړي چې ما لږ سات د پاره تا نه غافل کی، لږ سات د پاره ما تا نه غافل کی. یا الله چې داسې سوکي هغه د ټوله زندګۍ ګناهونه معاف کړي چې لږ آرام ورته وشي. نو داسې د الله تعالی
په ذکر سره داسې مضبوط دیان نصیب شي بنده ته په هیڅ حال کې د الله نه یو سکند لپاره هم نه غافله کېږي. دست بکار دل بیار دا وقوف قلبي وایي دی ته. زمونږ د سلسلې 15 اسباقو کې دا یو مستقل سبق دی چې کم یو سالک په دې باندې مشق کوي نو دا سبق پخېږي دا کیفیت سیوا کېږي تر دې چې داسې یو د حضوري کیفیت ورته مرتبه د احسان ته ورسي. بیا د 24 غنټې چې ویښ وي یو سکند لپاره هم دی د الله نه غافله کېږي. یو سکند لپاره دا د ملکه وګرځي کنه په زور باندې غواړي چې زه غافل شم د سره نه غافل کی بالکل نشي غافل کی. او مخلوق کې دي بزرګونو کسانو په میانس کې دي خود مشغولې زړه الله سره مشغولې ظاهر کې ظاهر خلکو سره مشغول یو سکند نه باندې غافل دي. تا سره خان دي په دې خندا کې بم یو سکند نه باندې الله نه غافل دي. په خندا کې په دې ارس دا د ذکر دومره غټ برکت او صحیح طریقې سره چی ڈوگوگی پیر نہ گورے 2 نمبر پیر نہ خوش کنه صحیح پیر متشرع پیر چې سلسله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسیدلی او عقیده دا اکابر علماء دیوبند اهل سنت والجماعت دا عقیده صحیح انو د نظر به د مرید پزړه باندې پنجې باندې بینی اډا غوسله ورته نوولي بس دا سره چکه نه داغه مجلس کې هغه سره اصلاحي تعلق قائم کې په لبد زندگی ان شاء الله بدلی. دا خانقام د دغه مقصد د لپاره جوړه شوې ده چې زموږ ستاسو ټولو کامل تعلق الله ذات سره جوړ شي د ژوند په خوند باندې پوه شو چې کوم مقصد د لپاره ځ الله پیدا کړم د زړه سترګې باندې ان شاء الله کولو شي چې د خانقاه سره ان شاء الله تاسو تعلق ساتئ. نو دغه د ذکر کون د ذکر ډېرې زیاتې فائدې دي. وذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجرا کریما. وای چې کوم نارینه او زنانه د الله تعالی ذکر ډېر کوي الله تعالی دې د پاره د بخښنې او د ډېر لوی د عزت اجر وعده کړی ده دې سره. الله ورته بخښنم کوي چې څوک ذکر ډېر کوي. دا د قران آیت دی او ډېر لوی اجر ورته ملوي ډېر د عزت اجر ورته ملوي څوک چې د الله ذکر ډېر کوي. نو دغه ذکر چې ډېر کوي نو سالک ته د ډېر زیاتې فائدې ملوي. یو فائدہ خدا ده چې د نفس او د شیطان نه د انسان د تسلط نه خلاص شي په صحیح طریقې سره چې ذکر کیږي د شیخ په نگرانی کې نو لومبه اثر دی چې د شیطان د جالونو نه الله تعالی محفوظ کی. وسونو سالکین موږ په دې په لستر ګوړان دي لیدل د شیخ په هدایت باندې چې عمل کوي او صحیح طریقې سره ذکر پابندي کوي الله رب العزت د شیطان نه خلاص کی. نن سبا هر یو کس پریشان دی د نفس او د شیطان نه چیرې بس شیطان په مخ اغستې بریدي مینه قسمه ګناهونه را باندې کوي بیا وروسته پیمانه بیا خفیمه وسو کوم نشم بچ کېده نفس دې د نفس خواهشات هم ډېر په مخه باندې اغستې سپینګیري بوډاګان هغه راته وجاړي ډېر زیات وسوسو په مخه اغستې او شهوت په مخه باندې اغستې قسمه وسوسې راته راځي دا شي وجاړي وایي چې څه چلو کوم شیطان داسې هم نفس په مخه باندې اغستې دا دومره خطرناک شی نه پرېږدي. نو دی وجنه د نفس او د شیطان نه د خلاصۍ اسانه طریقه د الله تعالی ذکر دی. بس غټه وسله د شیطان خلاف مضبوط ہتھیار هغه د الله تعالی ذکر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم وای دا شیطان د بنی آدم په دې ځړ باندې بالکل دا خاتم دای خخ کړي بالکل هغه دا ماشه چې کومه دغه اسرنج وردن نه کی کنه وای دغه شان دا شیطان انسان په ځړ باندې دغه شان ناشتي او په دکې د ګناهونو وسوسه یې چي او وای چې کله فایزا ذکر الله خنسا وای چې کله دا بنده د الله ذکر شروع کړي د پشاش دته نه رستو شي وایزا غفلا وای کله چې د الله نه غافل شي دا شیطان بیا راشي او د په دې ځل کې وسوسه اچي د ګناه
نو د ذکر د وجه نه دا شیطان پرستو شي. د فضل اعمال کې هم که تاسو څوک تعلیم ته پابندۍ سره کېنئ نو یو بزرګ دا حدیث چې ولستو یا الله دا ماته وښیه چې دا شیطان څنګه وسوسه اچوي. نو تاسو به لیدلي په هغه فایده کې مولانا ذکر احمد علی لیکلي وایي زه داسې ناست وم ذکر مې کو الله ورته وښول شیطان رالی داسې یعنې ماشي په شکل باندې داسې دا خړته مې په دې زړه باندې کېښودو نو وایي ما چې د الله نوم واغست نو دی په شا شه داسې بنګېده وایي چې بیا مې ذکر وی خو دی بیا کېناست دا خړته مې ور دننه کو او وسوسې پکې بلکل وسوسو هغه سرنج پکې تشی. نو د شیطان بیٹک چې دی بیٹک دیرا دا د انسان زړه دی په دې باندې بلکل پرلت وهلی دا د بیٹک دی دا دیرا ده دی ناستې وسوسې اچوي. نو دا دیرا چې ذکر صحیح پابندۍ سره روزانه کوي نو دا دیره دی ولا روانه کړل دلته دی بیا نه کېږي بیا دی هسې تاویږي را تاویږي. دا زړه چې کله ذکر شروع کړي زمونږ په سلسله کې ړومبی سبق دی سلسله E نقشبندیه کې چې دا لطیفه قلب جاری شي نو دا کته ودمې نو دی ذکر کوي نو دیره دی ولا روانه کړه کېناست مضبوطې وسوسې بیا دی نشي اچولی سرنج نشي تشولی د لرې نه صرف ډزې کوي داسې بیا ریس چې کمی که نه بس راولي صرف د پاسه پاسه دننه سرنج نشي تشولی بس د پاسه به صرف راوبیلي وبهیږي بلکل دننه نځي وسوسه دننه نځي د پاسه نه بیا دی ډزې کوي الله تعالی یو طاقت ورکړی دننه بیا نشي دا کولی مضبوطې وسوسې ني هغه ختم شي بلکل دا په دې سره 100% ریزلټ د دې چې کم پابندۍ سره څوک ذکر کوي ته پته ده چې کله دا لطیفه قلب جاری شي نو دا غټ علاج هم دغه دی. او بیا د دغه بیډروم کم ځای کې د حدیث کې راځي بیډروم بیا دی ود کېږي کم ځای سړی ود شي که نه انو بیا دی راشي دې ځای ته دا خیشوم صاحب صاحب ظالم زوی سم دالان کتلی دی که نه دې ځای کې سم ځای کتل دلته به کې وده شي دې ځای کې وده شي دې وجې نه حدیث کې راځي چې کله تاسو راپاسې سر وي دا پوزه ښه شوم کوئ دا پلیت سپی که نه دی په یو ځای کې پلیت سپی دغه شي نو ځای ګنده کړي نو دم دلته چې نه اوس دغه مغه کړي او چې سهار دی وختي راپاسي د نور نه مخکې کم کس راپاسې د سهار بانګ سره نو دی خاصې پلیت ته هغه اثرات یې دلته یې پوزه شوم که او که سهار مزله دی راپانسې د نور راوخته انو دی بیا دی که تقاضه وکړي سمه شیطان تقاضه وکړي نو دا ټول د علاقه د مازغو سره نږدې ده دا ځای نو مازغه ولا ټول چې سهار راپاسې نو جرابه کېږي ګنګسي چا چې سهار مزلي کړی ته وګوره هسې بې نوره مخې دلته دا ټوله علاقې ولا ګنده کړي تقاضې دلته ټوله کړي شیطان. نو دغه شیطان د بچ کېدو دپاره دغه د الله تعالی ذکر دی. او چې کله دا انسان شیطان څه کوي ړومبی شیطان دا کوي چې انسان سره خو وسله ده د شیطان خلاف مضبوط هتیار مضبوط اصله ده د الله ذکر دی. او دشمن چې بنده قابو کوي دشمن چې قابو کوي انو یو طرف نه بل طرف ته شي نو څه ورته هینډز اپ دغه ورته وي که نه پولیسانو دغه الله شابه لاسونه اوچت کوئ نو اول ته نه وسله وغورځئ چې ډز مزونه کړي که نه الله شابه وسله وغورځئ یو طرف نه بل طرف نه شي ورته هینډز اپ لاسونه اوچت کړئ چې وسله وغورځئ خالی کړي بس بیا پې راباندې کړي بیا قابو کړي. نو دغه کار شیطان هم کوي اول دا بنده نه وسله اخلي د الله د ذکر نه غافله کړي بیا پې دی مسلط شي دا الله وایي استحوذ عليهم الشیطان فانساهم ذکر الله وای شیطان چې نو وای دی قابو کړل فانساهم ذکر الله او د الله د ذکر نه غافل کړل الله نومي ایر کته نه انو بس بیا په غلبه مونږ به قابو کړل الله قابو کوي چې د الله د ذکر نه غافل کی او چې څو پورې د الله ذکر کوي هغه سره وصله د شیطان ورته نږدې نشي راتلی. نو قرآن وایي د الله تعالی چې د شیطان خلاف مضبوطه وصله هغه د الله تعالی ذکر دی. دی وجه نه چې مونږه دا وصله ځان سره بالکل کلکه نیولي چې شیطان په مونږ تاسو باندې غلبه راکړي.
او بل ځای کې الله فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو قرین. وایي چې کوم یو بنده ده الله د ذکر نه غافل شي وایي مونږ د باندې دا شیطان مسلط کو او دا شیطان بیا د پوخ ملګری شي. چې شیطان پوخ یار شي ملګری شي نو کوم کارونه ته بیا دا ګناه کارونه ته بیا دا کوي. وایي شیطان پوخ آشنا شي مطلب دا دی چې شیطان دوستانه نه ځان بچ کې انو د الله ذکر کوو الله ذکر کوو شیطان بر باندې غلبه نه مومي. او دا لومړنۍ فائدہ ده. دویمه فائدہ د الله په ذکر سره زړه ته اطمینان نصیب کیږي. وګورئ هر دویم کس نو پریشان دی ځمکه به می جیداد به می کپڑے به می پیسې هم شته دی هر څه شته دی یاره بس مولوی صاحب هسې بس بې سوره یم الله کولی څه چل یاره بس چې هسې بې سوره یم د الله فضل دی هر څه ډېر دي بس زړه مې هر وخت داسې خفه دا ولې د ګېډې له خوا هر څه ورکوې بدن له دی لباس ورکړی دی ګېډې له خوراک هم ورکوې هر څه ډېر دي چې اصل شی د کم بدن کې روح هغې له خوراک نه ورکوې او د چین او د سکون او د اطمینان ټول تعلق د روح سره دی دا روح سره دی. نو بدن ښه مړی 3 ټایمه ښه زبردسته ډوډۍ پې خورئ او 10 بجې او مازدیګرۍ پې هم کې پوه شو که دا ټول که نو 5 وخته ته دی مړی روح له دې څه ورکړل 5 مړی صرف 5 وخته موزو هغه هم چې دی نو الله اکبر کې او بیا ګرځې کله پټي کې ګرځې کله سکی او کله سکی کنه جاز یې لزولې پته ورته نه لګي. مولوی صاحب لومړي رکعت کې سوی په دویم رکعت کې سو زموږ توجه ني هغه موز هغه یو کسو ماسوتن مسکی مولوی صاحب غلط شو چاوي 3 رکعت شوی چاوي 4 رکعت شو مولوی صاحب هم ششو پاج کې ده کنه یاره څنګه وشو بازه ټیم هم تم پته نه لګي کنه انسان د مولوی صاحب هم تاسو د معاشره فرد ده کنه دیم کله چې دا ټول کسانو جاز لزول نو مولوی صاحب باندې دغه خامخا اثر کی چې څنګه مقتدیانی کنه دا د حدیث نه ثابت دي د مقتدیانو اثر په مولوی صاحب باندې خام نبی علیہ السلام صحابه شوی دی او ځل مسک مقتدیانو دو یا په 10 کې به فرقي مقتدی په 10 کې کفر کې نو مولوی صاحب غلطي یا مقتدی ټول جازونه لزولی دبم مولوی صاحب هم خامخا هم جازه لزولی نو بس مولوی صاحب هم چرته جازه لزولی او ټول جازونه لزولی نو چاوي 3 شوی دي او چاوي 4 شوی دي مولوی صاحب زره خبره او طرف ته کوي چې 3 تی او که 4 دي چې مخکې کې هم کنه ایو کس ورته مولوی صاحب 3 شوی دي 4 اډو شوی نه دي بس دا سوچونه کوم مخکې کې مولوی صاحب هغه ورته یاره دا ته داسې مضبوط ولې وای چې 3 شوی دي 4 بالکل نه دي شوی زرته په قسم خورم وای ان ته داسې ته دونو توجه سره پکې څنګه ویالک وای داسې چل زما 2 دکان دي پړم به 2 رکعاتو کې زه د یو دکان حساب کوم په 2 رکعاتو کې رستونو کې زه د بل دکان حساب کوم د یو دکان حساب مې کړی د دویم دکان حساب نیمګړی دی نو مطلب دا دی چې دا 4 نه دي پوره شوي دا 3 پوره شوي نو موږ په مسکې لنډ سړی حسابونه کوي که دا زموږ موز دی نو هغه چین سکون دا به میلاویږي د الله په ذکر سره. الله تعالی فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر سره زړونو ته اطمینان او سکون میلاویږي. بس الله مسله حل کړه چې چین او سکون غواړي اطمینان غواړي بس د الله ذکر کثرت سره کوه د الله برته چین او سکون راحت خوشحالي برته خپل نصیب کی. دیو جن زما پیر او مرشد فرمایي زمونږ پیر او مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار رحمن نقشبندی مجددی دامت برکاتهم وای د یو ولی پزړه کې چې کم سکون وي اطمینان وای کداغه زکات وباسي زکات سلوختمی سي ته وای کداغه زکات وباسي او دغه زکات په پورا خار په خلکو باندې تقسیم کې هغه ټول خلک داغي غمنو بد نه شي ټول خلک به د چین او د سکون په خو باندې ود شي ټول خلق به بیغم شي ټول خلکو ته به اطمینان او سکون نصیب شي د پورا خار خلکو ته د غمونه به ختم شي وای د ولی د زړه هغه سکون د هغې زکات چې وباسي هغه په دې خلکو دې تقسیم د ولی په زړه کې به څومره سکون وي
دا سکون دا غره د الله په ذکر سره، الله په ذکر ولی باندې به هم د الله تعالی طرف نه امتحانات دغه راځي، هر څه راځي پریشانی، او د زړه نه بهر بهري پریشانه کېږي نه، هغه زړه مطمئني بس دا زما د رب خوښه ده، رضا بالقضا مقام ورته الله نصیب کړي، دی چې الله په کومه خبره باندې راځي بس دی په هغې باندې راځي، بس دا زما د رب خوښه ده، دی که زه څه ویلی شي. خوشحالي په هر حال کې. نو اطمینان او سکون د ذکر دویم فایده دا ده، اطمینان او سکون. او دریمه فایده دا ده د الله د ذکر چې په دې سره د زړه سختی لرې کېږي. د زړه سختی حسن بصری رحمه الله څخه یو کس راغلی، وایي دا زړه مې ډېر زیات سخت دی، بلکل ګټه ده، وایي دا به څنګه نرمېږي؟ حسن بصری رحمت الله علیه ورته فرمایي وایي چې اوسپنه څنګه یې سخته وي، وایي چې نرمۍ څنګه چل ورسره کوي، وایي په بټۍ کې واچوي، په اور کې ګرمه کړي، بیا ولا سټک را پرېږدي چې کم طرف ته تاوي نو بیا تاویږي. وایي دغه شان وایي دا زړه به د الله د مینې په د الله د مینې محبت په بټۍ کې ګرم کړي، او بیا د الله تعالی د ذکر هغه ضربونه به ولا سټکې به ولا را پرېږدي، دا زړه به د خپله نرم شي، دا زړه به د خپله نرم شي. نو په ذکر سره د زړه سختی لرې کېږي، او په دې ذکر په ذریعې سره بله فایده دا ده چې په زړه کې د الله مینه محبت پیدا کېږي، په زړه کې د الله مینه محبت پیدا کېږي. حضرت اشرف علي تانوي رحمه الله وایي د ځوانۍ په زمانه کې ما د الله یو ولی سره بزرگ سره ملاقات وشو، مایي جي زما پړه کې د الله مینه محبت نه محسوسوم، د الله د مینه محبت به څنګه پیدا کېږي زما د زړه کې؟ ما ته وایي اشرف علي हथेलियों को रगड़ो, वही दा तली दे मगा वही महू मगल वही क्या महसूस करते हो? सब महसूस है, वही जी गर्म शो हरारत महसूस करता हूँ, वही और रगड़ो नूरम खी मगा ब्यामत अब क्या महसूस करते हो? मैं हजरत हरारत बढ़ गई है, हजरत हरारत नूरम सेवाश गरमाइश तो मत और रगड़ो, वही माँ नूरम खो मगल वही अब क्या महसूस करते हो? वही हजरत वही उस ख्वाम से बस दादे और बवाली दुमर ज़्यादा गर्म शो, वही दगा शान वही चिल्ला सुना हाथों को रगड़ने से हरारत पैदा होती है, वही दगा शान वही च पजड़ा बाने अल्लाह ताला ज़रब लगे वही बदे सारा दिल को रगड़ा लगेगा, वही जितनी ज़्यादा ज़रबे लगाओगे उतना ज़्यादा रगड़ा लगेगा, वही जितना ज़्यादा रगड़ा लगेगा उसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत की हरारत पैदा हो जाएगी. जो सुमरा ज़्यादा दे ज़रता रगड़ा लगे ब्या ब्या ज़रब वर्गे च रगड़ा सुमरा डेर लगी अल्लाह ज़रब डेर लगी ज़िक्र डेर कीगी तो अल्लाह द मोहब्बत हरारत पे के खपला पैदा शि द अल्लाह पर ज़िक्र सरा पजड़ के द अल्लाह मीना मोहब्बत पैदा की च अल्लाह मीना मोहब्बत जमा ज़िक्र की निश्ते बस द अल्लाह ताला ज़िक्र डेर डेर का अल्लाह मीना मोहब्बत बखपला पैदा शि. और दा रंगे ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह फरमाई मन इश्तगल क़ल्बुहु व लिसानुहु बिज़िक्रिल्लाह अलक़ल्लाहु फ़ी क़ल्बिही नूर अल-इश्तियाक़ इलैहि, वजद चा ज़लो और दागा जब अल्लाह पर ज़िक्र की मशगूली अल्लाह ताला दागा इंसान पर ज़ड़ के दखपल मोहब्बत नूर वाची ज़ड़ेम और जब अल्लाह पर ज़िक्र के मसरूफ़ शी अल्लाह ताला दागा इंसान पर ज़ड़ के दखपल मोहब्बत नूर वाची बिया. नो पर ज़िक्र सरा द अल्लाह मोहब्बत आधे इंसान पजड़ के पैदा की. और बल दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द खपल ज़िक्र दुम रज़ियात ख़्वाह दे खबरा रलंडोम ख़त्मोम तासो बस्तड़ी शुरू ये कर ब्या बे इंशाअल्लाह दुम उगदा खबर नहीं लंडा खबर बको सही ना ब्या द मियाश्ते उड़ुम्बे ना बने द मियाश्ते उड़ुम्बे मंगल ना खानका के दाना इफ्तिताह दा तो द हर मियाश्ते उड़ुम्बे मंगल अगे माखाम बाने बदलता इंशाअल्लाह मजलिस ज़िक्र की अब अलग मुख्तसरी खा दासे नीमा घंटा बयान भी पके इंशाअल्लाह और मुराक़बा भी और दुआ भी सही दा ख़त्म ख्वाजगान बको पे घंटा के मैं इंशाअल्लाह स्तासो कार रा गुंडो खा सही दा इंशाअल्लाह. नो मियाश के हो बखा मखा स्तासो दे गाड़ी ला ट्यूनिंग कोलो गाड़ी मोटरसाइकिल को तासो ट्यूनिंग ला गोज़ाई कर नो सुमरा साथ नास्ते वर पर मियाश के नो चे दे ट्यूनिंग मुशी कर सही दा इंशाअल्लाह. और ट्यूनिंग बकीगे इंशाअल्लाह और ख़ुद सही बकीगी सही दा इंशाअल्लाह. तासो तो खपला पता हो लगी चुवाकी ट्यूनिंग गोश दा जम दा काबिरीनो फैज़ दे
چې څوک دې مجلس ته راځي ان شاء الله به بالکل نه محروم کیږي الله مینا محبت او ورته ملاویږي دا صرف ز تاسو ته د مجلس د ذکر فائدې درته تاسو چې بس لا اله الا الله ولا بس ذکر ډېر ډېر کوو چې خلک درته لیونه وي اورګه چې سم اول خدای نه سړی جوړ شي کنه صحیح شو کنه نو زه ته د ذکر صرف فائدې خیم د نن مجلس کې ان شاء الله بیا خبره مختصری صحیح چې ذکر څه ته وایي د ذکر فائدہ سي ذکر څنګه کیږي دا شروع مجلس ته چې تاسو سنا سخو پوه شئ کنه چې ذکر فائدې څومره دي دا ټول درته د قران او حدیث نه مې ته خبره وکړه بار خبره مې ته نه دی کړې چې زمونږ الله سره تعلق پیدا شي نو ګوره دا ذکر د الله دومره زیات وخت دی کنه دا خپل ذکر چې الله د انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړ او دا باقی مخلوق څومره چې د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی خو دوه اعمال داسې دي کنه چې دا باقی ټول مخلوق د انسان سره پای کې شریک دي انسان عبادت لپاره پیدا دا ټول مخلوق د خدمت لپاره او دا باقی چې څومره مخلوق دي تا تخکاری دا په دوه اعمالو کې د انسان سره شریک دي یو په مانځه کې او بل د الله په ذکر کې دا ټول مخلوق مزم کوي او د الله ذکر هم کوي الله دا ذکر دومره زیات وخت دی د نور سيزونو باندې هیڅ نه خي نور اعمال نه دي خي شو مکلف نه دي کنه خدا ذکر دومره وخت دی د الله دا ټول به کوي انسان خو پیدا کړی دی له خدا هر شی به کوي او دا موږ ډیر وخت دی نو دا باقی ټول مخلوق په دې دوه اعمالو کې انسان سره شریک دي او دا زنو هم دا څوک وایي دا الله تعالی وایي الله تعالی څه فرمایي کل قد علم صلاته وتسبيحه کل دا ټول ارسم قد علم صلاته د خپل مز په طریقه باندې پويږي خپل مز ولا ورزي وای وتسبيحه او د الله په تسبیح باندې مسنګ کومه په دې باندې وای دی دا ټول پويږي الله یې مولا بس دومره شعور ورکړه دي نو حضرت قاری محمد طیب رحمه الله فرمای وای څنګه چې انسانان د موس کوي دغه طریقې سره زناور حشرات ونه بوټي دا ارصد دار سموس کوي خود د انسان او د نور مخلوقات په موس کې لږ فرق دی د انسان د موس په ټولو ارکانو باندې مشتمل دی د انسان په موس کې قیام هم دا رکوع هم دا سجده هم دا او قاعده هم دا پکې او د باقی مخلوقاتو موس چې دی هغه په یو رکن باندې مشتمل دی باقی چې څومره مخلوقات دي دا غي په موس کې صرف یو رکن دی یا پکې قیام دی یا پکې رکوع ده یا پکې سجده ده او یا پکې قاعده ده لکه وای ونه چې دی دا ټول ونه دا د الله تعالی موس کوي دا الله عبادت کوي خدای د دې موس چې نو صرف قیام باندې مشتمل دی صرف اولاړي ټول ژوندۍ په اولاړه باندې تیر کی الله ته په عبادت کې ونه اولاړي بس دا موس کوي خدای دې موس چې نو هغه قیام دی دا انسان الله دومره لوی قدر او عزت ورکړي چې د موس ټول ارکان دی کوي باقی مخلوق صرف د موس یو رکن کوي چاته یو رکن یو قسم نصیب کړي چاته بل ونه ته قیام نصیب کړي دی ونه ټول ژوندۍ په قیام کې تیر کې د الله په عبادت کې او نور زناور چې دي د موس دویم رکن چې د رکوع دی دا کوي نو د ټول ژوندۍ الله ته په رکوع کې تیر کې وګوره زناور داسي دا ټول او دا شان غرونه چې دي د دې ناموز د حشرات چې دي کوم نو د دې موز هغه په سجده باندې مشتمل دی د خپل تنده او سرزمه کې سره وړي نو د باقی حشرات ټول ژوندۍ الله ته په سجده کې تیر کی او غرونه چې ده نو د پوره ژوندۍ دا په قاعده کې تیر کی پناست نو دا ټول سيزونه دا د الله تعالی ذکر هم کوي او د الله موزم کوي هر شی د الله ذکر کوي داود علیه السلام داسې ناس دونو یو چنجي باندې نظر پرې وته نو زړه کې رال وای د هر یو سیز پیدایش کې د الله سنا سه حکمت ده نو اوس د په پیدایش کې د الله سه حکمت ده چې د په پیدایش کې د الله سه حکمت ده نو چنجي ته الله تعالی د بینا قوت ورکو اچنجه او گویا شو داود علیه السلام ته وی او د وخت پیغمبره
تو خو اشرف المخلوقات مخلوقاتو کې تعالی الله ډېر لوی انسان پیدا کړي او بل پیغمبري د تدر کړي دا زه خو یو حقیر چنجېما خو ما ګوره دوره حقیر او سپک مګڼه زه ګوره په شواروز کې زر زل خپل رب یادوم زم ګوره خپل رب زر زل یادوم ډېر سپک راته هم ګوره مه ګوره دا چنجي دا خپل رب یادوي نو چې مونږ تاسو خپل رب هر وخت یادو نو دغه شان په ژبه سره الله تعالی ذکر کی او دا رنګ په ځانم یو انفرادي ذکر دی او بل اجتماعي ذکر دی نو انفرادي ذکر خواصم بنده کوي او د اجتماعي ذکر لوی فائدې دي ډېرې فائدې د اجتماعي ذکر دي په دې کې تعمیر رحم الله د دې مثال ذکر کړی دی وای یو کس وای چې ځان له ولې ذکر ته ځان له یوازې نشي کولی الله نشي یادولی دا په جمع باندې ولې کوي ان وای د دې عقلي دلیل وای یو فائدې دا ده چې وای دا ذکر سړی کوي د هر یو کس الله سره خپل تعلق دی خپل ډیوې ده د چا زړه کې لږ نورانیت دی چا ډېر دی چا ډېر څه ناڅه ډیوه کلمې ویلې ده پنځه وخته مسکې څه ناڅه نورانیت دغه په زړه کې څه ناڅه رڼا ده ان وای چې داسې یو ځای دی او هغه کې تیاره ده یو لاټین دی راړو بل دی راړو بل دی راړو چې سوره لاټینونه سیوا کېږي نو څه به کېږي رڼا به سیوا کېږي که نه نو دا رڼا به ټولو ته سیوا کېږي یو کس ته به سیوا کېږي چې هر کس ځان سره ډیوه راړه لاټین دی ټولو کسانو ځان سره راړو نو اوس دا ټوله رڼا به دې ټولو ته میلاویږي که نه د ده د لاټین رڼا د ده د لاټین رڼا هغه ټوله مجموعه به هر یو کس ته میلاویږي وی د ذکر دا اجتماعي ذکر دا فائدہ ده و د دې ټول هغه انوارات هغه مجموعه هر کس ته ملاوي وی دې وجه تاسو په مثال پوه شئ دا فائدہ ده د اجتماعي ذکر نو سم رڼا ځان سره وړي ټول رڼاګانې ټول یې هر یو کس ته دا مجموعه هر یو کس ته ملاوي شي نو د ذکر د مجلس نه چې زی زړه دنیا بدلای ځان له ذکر کوي دا غي جدا سری او چې د مجلس کې ذکر وکي مجلس ذکر نه دی واپس زی نو د پورا غټ نورانیت مسوکه زکټ رڼا ځان سره او بل فائدې هم ډیره ده حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې بعض خلک به د قیامت پر ورځ د دې مخونه به پړ کیږي لکه د سپمې د نور پشان او د دې د نور په منبرونو باندې ناشتي او بعض دا کې د مشک او د انبر په منبرونو باندې ناشتي او دا ټول خلک به دې تپسخيږي او په یو روایت کې چې انبیا ورته پسخي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا به نه پیغمبرانی او نه به شهدای نه به انبیای صحابي عرض کو اے د الله نبی دا خوش قسمت به سوکی چې نه پیغمبران دي او نه شهدا دي او خلق ورته پسخيږي او بل حدیث کې چې پیغمبران هم بدري په حال باندې رشک کوي دا وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای دا کم خلق دی او څنګه خلق وای دا صحابي تاسو کوي چې مونږ ته پته ولګي نبی علیہ السلام فرمایل دا باغ خلقي چې د مختلفو قبیلونو د مختلفو خاندانونو نه د مختلفو ځایونو نه راغلي په یو ځای کې راجمع شوي او یو بل سره د الله د پاره مینا ساتي او د الله تعالی ذکر کې مشغول دي اوس د مجلس ته د کم ځای نه ملګری راغلي دي او یو بل سره د دین په نسبت سره یو بل سره خالص د الله د پاره مینا د محبت دي د غمینه محبت راغون کړي د الله ذکر د پاره راجمع شوي دي مختلف خاندانونو سره تعلق دي مختلفو قبیلو سره تعلق دي مختلفو ځایونو راغلي دي او فرشتي وای حفتهم الملائکه دا مجلس دا فرشتي راګیر کی تر اسمانه پورې پزماکه باندې فرشتي دي هغه ګرځي او د ذکر د مجلسونو لټي او چې کم ځای کې داسې مجلس جوړي نو هغه نور فرشتو ته وای لکه مونږ تاسو دا نور خلک چې کنه دا د مجلس شوکیانی نو یاران دوستانو ته ټلیفون کړه پلاني ځای کې مجلس ته وای شو وای را شفلانی ځای کې وای دا فرشتي ول ټولو فرشتو ته الله والا کم طاقت ورکړي دي د خبرداري نو ټول فرشتي خبر کې دا ټول راجم شي تر اسمانه پورې حلقه جوړ شي دومره ډېر او بیا الله رب العزت د مجلس په اختتام باندې فرشتہ اعلان وکي چې زئی تاسو ټول ما بخلي کورونو ته بخلي شوی زئی نو فرشتہ وی یا الله دا فلانه کس
دیخ په دې مجلس کې یو کس سره کارو اخو وی التبئی وی دې لک ساده پارکې ناست د سره کارو د وجه د خو دې لنه راغل هم رجال لا یشقى بهم جلیس وی الله تعالی فرمایي دا خدا سے خلق دي وی سو کوم بچ دې سره سو کوم کې ناستل هغه بدبخت کیږي نه اما محروم نه ګرځي هغه زنم نشه محروم کول دا خدا سے خلق دي نو چې موږ تاسو د مجلس ترازو صحیح ده ان شاء الله نو دومره دا دي چې قیامت پرز به الله دومره لوی مقام ورکړي دا خلق لا چې دا په دنیا کې د ذکر وای دی به د ذکر مجالس قائمول تاسوک وای دی به سکار کو وای دی به ول سره مینه محبت او د مختلفو ځایونو بر لری لری ځایونو بر راجم شي او ځای کې او بس د الله ذکر وکړو د ذکر مجالس به قائمول دنیا کې وای دا خلق دي نو چې موږ تاسو هم د مجلس ته پابندۍ سره راځو صحیح ده ان شاء الله نه خان کا چې دا قیامت پرز به خلق به بسخي کی تاسو ته دا به داسې خلق حساب کتاب دای سره نشته مخونه به پړکیږي چې دا کم خلق دي ټول خلق به حساب کتاب کې دی به د نور په منبرونو باندې ناس مزو کې وي چې دا کم خلق دي دی به د ذکر مجالس قائم وي د ذکر مجلس دومره اذا مررتم برياض الجنه فرطوا وی کله چې تاسو جنت په باغچو باندې تیریږئ نو خو سریږئ وما رياض الجنه یا رسول الله ودا الله حبيب د جنت باغچې کم دي قال حلق الذکر د ذکر حلقې د ذکر حلقې چې وای دې کې خو سریږئ یعنی خو کې نه تر اخیره پورې چې خاصه اعراب شي نو الله رب العزت دې زمونږ استاسو ټول دره جمع کېدل دا الله دې په خپل دربار قبول او منظور وګرځي دا د ذکر فائدې دي ورونو دا هر څه خپل فائدې همونګه چې کما ذکر چې ځکه هر شی کور کې نه ځکه چې درځي توب نو درځي کاکا سره به کېنه انجینیر ته جوړنه انجینیر کالج ته ویلېږي میډیکل کالج ته ویلېږي دا مختلفو ځایونو ته ویلېږي کور کې چانه ډاکټر نه دی جوړ شوی هر ځای ته ویلېږي نو هغه شی به زده کی داغه استاد سره به کېنه او دا رنګه چې مونږه بیمار شونه مونږه خنه ډاکټر لبیازو د ځان نه بولې خړلو باندې سوخ کی ان پويږي چې زه څومره بیمار یم اخو ډاکټر ته پته لګي چې ستا بدن کې څومره جراثیم دي ټیسټ دلو کی بیا پته ولګي د مرز پکې اپ دې پويږي ځکه وخت دی لا ور کړی او ډاکټر مشر ډاکټر لیکل کړي ما سره هاوس جاب کړی دی ته اوس د علاج کولو قابل دی اوس پويږي هغه له باندې سرټیفیکیټ ور کړی اسنی او دغه ول راځي محکمه والا هغه بیا ګوري ډرګ انسپکټر چې واقعي دا سړی سره فخر لګای برابر دی او کنه کاغذونه برابر دي کنه نو اله دا کني نه دکان ولا سیل کوي نیم حکیم خطر جان کنه بیا خلک دغه کی ریاکشن پیو کی بیا خلک مرش نو دی وجه نه ډاکټر له سړی چې دا سرټیفاید دی ته سرټیفیکیټ ملاو شوی دی ته وی بیا علاج کولش نو دا رنګ ظاهری بیماری د پاره مونږه خو ډاکټر ګورو نو دی وجه نه باطنی بیماری د ډاکټران دي خپل شیخ کامل سره وخت تیر کړی د بیمارونو خبر شوی او چې دا بیماری د دې علاج څنګه دی بیا ورته هغه سند ورکی او ورته وایي چې ته د نور خلکو سره علاج کول شي نو دا سه مستند روحاني ډاکټر سره به تعلق ساتي یعنی که مستند روحاني ډاکټر ني انو خپل الله سره نه دی ملاو تعلق خپل الله نه پیژنې تب څنګه الله سره ملاو کی خپل غفلت کې پروت دی تب دغه په مجلس کې بس تاسو کیفیت جوړ شي سبا د الله سره تعلق جوړ شي نو دی وجنه بیماری د رونو مونږ کې ډېرې زیاتې ګوره هر چا د خپل ځان معلوم دی سره په دې ګیره باندې او په دې سوزونو باندې ګوره خلاصېدل نشته دی نه په دې موږ باندې خلاصې چې سو پورې الله تعالی فرمای یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم دا سه ورځ ده د قیامت چې په دغه ورځ باندې به مال فائدہ ور کوي او نه به اولاد الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه څوک چې چا ما ته قلب سلیم راړو قلب سلیم څه ته وایي چې د بغض کینه حسد تکبر ریا د عجب او د ګناه د ګندګۍ نه بالکل صفا شیشه زړی وای دا به فائدہ ور کوي الله زړه صفا را کړی دغه صفا به غواړي مونږ ته نه خو ډیران جوړ کړی بغض په مونږ کې دی کینه په مونږ کې دا تکبر په مونږ کې دی رور سره جنگ تر زوی دا ټول بغض کینه د وجه نه دی کړی دا بس چل کېږي
دې دپاره دا کار دی، دا خانقاه دې دپاره جوړه شوې ده چې زما ظاهر او باطن صحیح شي، صحیح مسلمان باندې جوړ شي، کامل دنم زه برابر شم. دې دپاره زمونږ دا چې کوم اذکار دي، مراقبات دي، دا د دې روحاني بیمارو علاج دی. دې سره شهوت کنټرول شي، لومبني سبق سره، دویم سبق سره غصه کنټرول شي، دریم سبق سره بخل کنټرول شي، څلورم سبق سره حسد کنټرول شي، پنځم سبق سره عجب کنټرول شي، شپږم سبق سره چې تکبر کنټرول شي. دا ټول په اووم سبق سره چې د بدن یو مسام نه الله الله आवाज شروع شي، بدن یو وخت د الله ذکر شروع کی، پورا بدن ذاکر شي. دا خپل کیږي بالکل، دا 100% ګارانټي چې څوک د اعمال کوي د خپل د هر څه محسوسي یو وخت باقاعده ذکر کوي، صفه ورته محسوسه، او دا هر څه چې کم سمې درته وي هم دک سکیږي. نظر حفاظت آسان شي، ګناه نه بچ کېدل آسان شي، نیک اعمالو سره شوق پیدا شي، د الله مینه محبت په زړه کې سیوا شي، نیک اعمالو لذت ورته نصیب شي. ان شاء الله دا اعمال تاسو ته مونږ خو 15 اعمال دي. یو استغفار دی، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، او بل درود شریف دی، او بل د قران پاک تلاوت دی، او بل هغه هر وخت الله طرف ته دیان او پیزا مراقبه ده. و دینه مخکې چې سړی چونه وغیره وای، انو اول هغه سکریپر باندې صفائی وغیره وکي، چې اول تخم سړی غورځینو، اول ځمکه سکی هغه صفا کی، ګوډ موډ پکې وکي، بالکل صفائی کې کټر باندې دا کی، انو بیا پکې سړی تخم غورځي. نو دی وجنه اول خدا دې چې موږ تاسو توبه وباسو، چې زموږ د زړه نم دا ګند من لري شي، زړه بالکل صفا شي، او بیا چې موږ د الله تعالی دا ذکر کوو نو دا رنګ به ان شاء الله صحیح چړوي. نو زم د توبه وباسم، تاسو ما سره د زړه د اخلاص او توبه وباسئ. صحیح ده ان شاء الله. دا د بیعت کلمات هم دي، د توبې هم دي. نو که څوک مخکې چا بیعت شوی انو هغه د توبې په نیت باندې وایي، او چې چا بیعت نه شوی انو هغه د توبې او د بیعت باندې په نیت باندې دا کلمات ما سره وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم